बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो रहमानी न्यूज़ ते मैं असगर पहलवान रहमानी ते अज असी जिथे आए हैं उत्थे सानू पंजाब दे सारे रंग जिहड़े ने नज़र आउंदे ने पै ते तुसी देखदे हो पिछले पासे जट्टां दा डेरा ये जट फैडरेशन वालों ही अज दा डेरा बनाया और बहुत वड्डा इत्थे पंजाबी कल्चर ते पंजाबी सकाफत दे हवाले नाल दिन मनाया जा रहा अज ते इहदे चीफ ऑर्गेनाइजर जिहड़े ने मरकजी सदर जट फैडरेशन पाकिस्तान जनाब चौधरी इरफान यूसुफ पिंडर साहब साढ़े कोल मौजूद ने ते मैं उन्होंने सब तो पहले दरखास्त करांगा कि पिंडर साहब अज के दिन के हवाले नाल कि अज का जिहड़ा ये त्यौहार है अज का जिहड़ा दिन है ये तुहानूं किवें ख्याल आया कि तुसीं ये दिन मनाना है और किस तरह करके इहनूं तुसीं ऑर्गेनाइज कीता? जी आपका तो बहुत शुक्रिया जी। पहलों तो पंजाब कल्चर फैसटिवल के हवाले नाल अलीपुर चट्ठा की तारीख के फस्ट टाइम असीं एडा वड्डा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जी। कनाल भी होसिंग स्कीम का भी मैं मशकूर हाँ जी जिन्हें सानू प्लेटफार्म मुहैया किया। उस तो इलावा मैं जी पंजाब की सकाफत कल्चर विरसा है जिदे तो अपना ना आशना होगी साड़ी आने वाली नस्ल जी उन्होंने आशना करने वास्ते एक छोटी जी काविश का असी आगाज़ किया अलीपुर चट्ठा के जिदे पंजाबी रेतल पंजाबी जो साडा अपना पिछोकड़ है जी जो असी भुल चुके हैं जी असी वो वास्ते तक पंजाबी प्रचार करने वास्ते सारे इकट्ठे हो जो साडा विरसा है जो साड़ी बाउज दाद का जनाब रेतल है विरसा है पिछोकड़ है असी उन्होंने जनाब उजागर करने वास्ते सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आने वाली नस्लों असी यह पैगाम देना चाहते कि जी कौम अपन अखलाकी इकदार और अपना विरसा और अपनी माँ बोली भुल जाते हैं वो सफास्ती तो मिट जाते हैं जी। इस वास्ते मेरी सारे दोस्तों भाइयों तो गुजारिश है कि अपने कल्चर को उजागर करो अपनी माँ बोली नाल प्यार करो पंजाबी नाल प्यार करो क्योंकि साड़ी शनाख्त पंजाबी साड़ी पहचान पंजाबी है साड़ी माँ बोली जी है बड़ी रिच लैंगवेज है 5000 साल पुरानी जुबान है जी दुनिया की 7वीं 8वीं जुबान सारे नाल ज़्यादा बोली जाने वाली पंजाबी है तो सानू सबसे कमतरी कड़ी शायद है जी इस वास्ते और मैं इस वास्ते चीज़ां भी मुतलका रखी ने लोगों का मैं मशहूर है कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लाई है और असी अपने आने वाली नस्ल मौका फराहम किया जी वो अपना कल्चर जो असी मना रहे हैं जी तो हर साल इंशाल्लाह असी भरपूर तरीके मनाना साडा राइट भी मनाते रहांगे इंशाल्लाह जी। बहुत अच्छे जी जनाब चौधरी इरफान यूसुफ पिंडर साहब दे तुसी जज्बात वेखे कि वो लोग ने जिहड़े साडी इस पंजाब की धरती दे नाल जुड़े ने जिहड़े इस कल्चर दे नाल जुड़े ने साडे प्यो दादे परदादे ने पग्गां पाईयां असी अज उन्हां दी सुन्नत अदा कर रहे हैं। मैं पिंडर साहब की गल दा बहुत ज़्यादा पिंडर साहब तो बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ पिंडर साहब का कि जिन्हों ने अज इस इलाके दे विच पहली दफ़ा सानू 50 साल पुराना कल्चर जिहड़ा साडे सामने लैंदा हुण मेरे कोल जिहड़े मेहमान ने साडे अच्छे अच्छे परौणे इस वक्त इस मेले के सब तो वड्डे और वधिया इंसान मैं दसां कि इन्हां ने कई 100 बंदे नूं इंडिया और पाकिस्तान के जिहड़े 1947 के लोग विछड़े सन उन्हां नूं एक जगह पे मिला के एक रिकॉर्ड कायम कर दिता। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त इंडिया चों बल्कि पूरी दुनिया चों आए जिहड़े इन्हां ने मिलाए इत्थों दे जिहड़े भैन पाकिस्तान है ते भरा इंडिया के पंजाब जलंधर दे विच उतों उन्होंने बुलाया उधरों इनू बुलाया जिहड़े अज तो 75-76 बरे पहलू लोग विछड़े सन उन्होंने एक प्लेटफार्म से इकट्ठिया करके एक जगह पर मिला के उन्होंने दी फिर जफ्फियां मरन तो पहलू रातियां ये बहुत बड़ा इन्हां दा एक काम है। मैं ना कि इन्हां दा आलमी रिकॉर्ड है और सब तो वधिया गल है कि ढिल्लू साहब अच्छे वर्कर ने जट पुत्र ने और सब तो वधिया गल है कि बहुत अच्छे इंसान ने मेरे पिछले तकरीबन 10 साल तो इन्हां नाल रिलेशन बहुत मिठा बोलने वाली शख्सियत जनाब ढिल्लू साहब पंजाबी कल्चर पंजाबी सभ्याचार ये साड़ी धरती दे नाल जुड़ियां हुई चंद गल्लां तुसीं सुनाओगे जनाब चौधरी नासिर ढिल्लू साहब इन्हां दा तुसी सर्च करोगे वेखोगे पंजाबी लहर एक चैनल है जिहदे विच जिन्नू करोड़ां लोग डेली वेखते हैं इन्हां दी एक वीडियो चंद सैकंड दे विच कई करोड़ तक जाती है। मैं दरखास्त करांगा कि सानू अज दे इस प्रोग्राम के बारे इत्थे आण के इन्हां नूं किवें दा लगा पंजाबी कल्चर के हवाले नाल बजुर्गों की सकाफत के हवाले नाल गलबात करांगे जनाब चौधरी नासिर ढिल्लू साहब। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब चलो सारे ना पिंडर साहब ने ऑर्गेनाइज किया कल्चरल पंजाबी कल्चरल फंक्शन हो सकता मैं एड्डी दूर तो किसी होर प्रोग्राम तो ना आउंदा लेकिन जो पंजाब की गल आउंदी है पिंडर साहब की गल आउंदी तो जरूर असीं आख्या जावांगे जिन्ना भी सफ़र होए क्योंकि कोशिश करी दी है ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साडे तो अलोप हो गई असीं उन्हां तो दूर हो गए हैं सो उन्होंने मीडिया के राही सोशल मीडिया के राही जोड़न की कोशिश करी दी है इसे तगोदोग दे विच कि असीं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ
ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਸ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਦਾਦੇ ਆ ਪੱਗਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋੜਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੁਣੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਡੇਰਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਕੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਚਰਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੀੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਕਾਫਤ ਪੁਰਾਣੀ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਲਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਰਫਾਨ ਪਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इत्थे आया तो मैं वेख्या निक्कियां निक्कियां साड़ियां बच्चियां कोई मेहंदी लांदी है पई, कोई इत्थे पुराने स्टाइल दियां सारियां चीज़ां इन्हां पंजाबी सभ्याचार दियां चूड़ियां मेहंदी और भांडे जिहड़े हांडी मर्तबान तौड़ी। असी पहलू असी हांडी आने पुराने वक्त साढ़े वड्डे वडेरे तौड़ी आंदे हुंदे सन। ते जनाब दा की नाम है जी? नवीद साजिद जी, डायरेक्टर UKC। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं तुसी यूके तो आए हो जी? 22 साल बाद यूके तो आए। 22 ਸਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 22 ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? बेसिकली UKC यूनाइटेड किंगडम एजुकेशन सेंटर के नाम तो ਅਸੀਂ ਵਾਹਦ ਅਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UK ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਦ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤੇ 127 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 27 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 99.99% ਹੈ। ਕੋਈ ਏਜੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਨ ਬੇਸ, ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? UK ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਕਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में। ਤੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਸਟ ਕਲਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਲੇ ਲੈਲਟਾਨ, ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀੜਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿਛਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਗਿਟਕਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਘਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਦੀਮ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਤਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੌੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਤੌੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਘੋਟਣਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘੋਟਣਾ ਸਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋਟਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘੋਟਣਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋਟਣਾ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਡੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ वाह जी नहीं ये डोई नहीं आप लेके आई ये कोटवा लेके आई है नहीं लेकिन मेरे बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਲ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ अगले स्टाल ते आए हैं जिथे बिल्कुल पुरानियां चीज़ां जिहड़ियां ने सानूं नज़र आईयां ने और यकीन करो बड़ा दिल खुश हो रहा है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਟੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਮਧਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਪੀ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਧਾਣੀ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁੱਕਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 5 7 ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਚਰਖਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਟੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਰਖੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਟੀਆਂ ਨਾ ਮਧਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਸਫ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ये एजुकेटर स्कूल अदारे का नाम है ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ठीक है ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਯਾਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੜਦਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦੌਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏਜੰਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਇਸ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਮ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਛਾਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਕਣਕ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੱਜ
ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਾ ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਛੱਜ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਾਤਰੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਜਾਂ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਰਾਜ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਤਰਕੜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਕੂਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? SS ਕੈਡਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚੜਦਾਦੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਰਫਾਨ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਾਲ ਵਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਦੁਲਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼। ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਆਂਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਾ ਟੁਰ ਜੋ ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾਨਾ? ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਸਰਬਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਬਾਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ।
ਹਾਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਮੀਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨਾ ਖਵਾਏ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਧ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਨਾ ਡਾਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਖਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕੈਸਾ ਥੋੜਾ ਭਰਾ ਜਾਓ, ਚਰਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਖੇਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਚਰਖਾ ਇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਰਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੇਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਧਾਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਆਹ ਪਰਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਰਾਂਦਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੜਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। SS ਕੈਡਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਟਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਟੂ ਵੱਟਾ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਲਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਗ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। जी नादरीन, असी हुणे इस वक्त आए हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर चट्ठा। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर चट्ठा के स्टाल से आए हैं जिन्हों ने अपना पुराना कल्चर अपनी हर स्कूल हर अदारे ने अपनी अपनी तरफों इत्थे स्टाल लाए ने। गवर्नमेंट हाई स्कूल का स्टाल जिहदे विच की नाम बच्चे तुहाडे? अली हसन। अली हसन, तुहानू अज दा ये प्रोग्राम सारा वेख के किवें दा लगा? बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। लोग की महसूस कर रहे हैं? लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, साडे वेख रहे हैं, पुरानियां चीज़ां वेख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। माशाअल्लाह जी। आ नाज़रीन फिर वही गल आ वेखो मर्तबान जिहदे विच असीं पांदे हुंदे सां अचार ते ਇਹ ਹੱਥ ਬੜਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ ਗੰਨਾ, ਆਏ
ਗੰਨਾ ਚੂਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂਪ ਸਕਣਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਚੂਪ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਜਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲ ਟੈਣ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਦੀਮ ਆਪਣੇ ਜੁਨੇਦ, ਇਹ ਲਾਲ ਟੈਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਹ ਲਾਲ ਟੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪਿਓ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਰਕੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਛਾਬੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਹੈ, ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਈ ਏ, ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੱਜ। ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਾਂ ਅੱਜ ਕਾਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਛੱਜ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ, ਮੁੰਜੀ, ਚਾਵਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਣਾ ਟੁਰਦਾ ਦੋ ਪੈਰ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਲਦ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਘੋੜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਾਨੁੱਲਾ। ਇਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਾਂਡੋਗੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ? ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ? ਚੱਠੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਇਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਰਾਣੀ। ਹਾਂ, ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹੋਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਘੋੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਬੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਬਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਵਸੇਬ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੱਲਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੂਰਾ ਚਾੜਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਚੱਲ ਬਈ ਜਵਾਨਾ। ਓਏ ਘੋੜੀ ਬੈਗ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਿਆ ਜੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਵੀ, ਆ ਜਾ ਜੱਟਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਓਏ ਤਾਰ ਛੱਡੋ ਓਏ। ਹਾਂ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਵੋਟੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਵੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਵੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਵਾ ਕਿੱਥੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਲੋਕੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ? ਹਮਾਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਵੀ। ਯਾਰ ਘੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲਾ ਖਾਂਦੀ। ਨਵੀਂ ਲਈ ਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜੇ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਨਾਮਵਰ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਮੁਸਤਜਾਬ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਅਰੇਂਜ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਚਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੁਚਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਝੂਠ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਸਦ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੰਜ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸ ਪਿਆਰ। ਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਾਲ ਵਿਊ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ CEO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਕੀ ਸਫੈਦ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ, ਇਰਫਾਨ ਭਿੰਡਰ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 65 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਸ ਰਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਪਰ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵਸੇਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਗੋਧੇ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਸਟਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮਕਈ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਚਾਵਲ, ਕੱਚੇ ਚਾਵਲ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਣਕ, ਜੱਸੀ ਚਣੇ, ਮਕਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਬਦਾਮ, ਘੋਟਣ ਵਾਲੀ ਦੌਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਹੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਚਰਖਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚਰਖਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਰਕਲਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੂਹ, ਉਹ ਪੂਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰਤਬਾਨ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਗ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆ ਪਿਆਲੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਸਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਛਾਬਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛਾਬਾ। ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਛੱਜ। ਨਾ ਡਾਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਕਰਾ ਦੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਛੱਜ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਾਂ, ਅੱਜ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਟੂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਭੰਗੜਾ, ਢੋਲ। ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਸਾਗ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ।
ਵਾਹ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਬਾਜਰਾ ਫਸਲਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਬੂਟੇ, ਜਿਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲਜ ਜੇਲਮ ਵਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਨਾਬ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਈ ਦਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਚਿੜੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਫਰੰਗੀ, ਚੰਬਾ ਮਰਵਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਥੇ ਖਿੜਿਆ ਦਿਸੇ ਗੁਲਾਬ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਆਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕੜਵੰਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਛੱਜ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੇ ਸਟਾਲ ਵੇਖਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਟਾਲ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਓ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੂ ਢੋਲਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। बस बच्चों आपने ये प्रोग्राम रहमानी न्यूज़ HD पे सारा देखना है, ठीक है? रहमानी न्यूज़ HD। इस वक्त साड़ी छोटी बच्ची की बेटा नाम थोड़ा सालिया इरफान। अच्छा बेटा अज का जो मेला वेख के तुहानू किवें दा लगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब हमारा पाकिस्तान तुसी अज पंजाबी कल्चर के दिन त्यौहार ते आए हो, दिहाड़ ते आए हो, तुसी पंजाबी च गल करनी है जी? ठीक है, पंजाबी गल करांगे। किवें दा तुहानू लगा अज दा प्रोग्राम? अज दा प्रोग्राम सानू बहुत वधिया लग रहा है, बड़ा चंगा महसूस हो रहा है। मतलब साडा पाकिस्तान पूरा ही चेंज हो गया सी, अज पता लग्या सी पाकिस्तान विच रहिंदे हां। असीं अपने प्यो दादे दा ज़माना फिर तो वेख रहे हैं, जो असीं उन्हां कोलों सुनदे सी अज असीं वो वेख रहे हैं। बहुत चंगा महसूस हो रहा है, बस ठीक है। हाँ जी।